విశ్వమందు విభుడు వెలుగొందుచుండును. విశ్వమందు విభుడు వెలుగొందుచుండును. విభునియందు విశ్వము వెలయుచుండు. విశ్వ విభుల మైత్రి విడదీయరానిది. విశ్వ విభుని మైత్రి విడదీయరాదని వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ. వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ. When the Lord of the whole cosmos is illuminating everything, the creation in turn becomes effulgent. The link between the Creator and the created is one of friendship, one of love. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. అనాది కాలం నుండి భారతదేశము అనంతమైన సౌజన్యమును సౌశీల్యమును ప్రకటిస్తూ వచ్చింది. From times immemorial, Bharat has actually translated the great values of friendship and harmony. ఆధ్యాత్మికమునకు, శీల సంపత్తికి, దాన ధర్మాలకు పుట్టినిల్లు ఈ భారతదేశం. Bharat is the very place where great people are born who are conscious of the spiritual strength much more than the material. శాంతి సౌభాగ్యములకు మెట్టినిల్లేం. For peace and for prosperity, this is the country. భారతదేశమునందు గల సత్యశీలమును గుర్తించడానికి అనాది కాలం నుండి భారతదేశమే అన్ని ప్రయత్నములు సలుపుతూ ఉన్నది. It is the people of Bharat who are making tremendous efforts from the very past to establish these values upon the earth. భారతదేశము అన్యోన్యమైన, అనుకూలమైన, ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని ఆదర్శిస్తూ వచ్చింది. The land of Bharat has been holding up the mirror to these values from a long time of friendship and of linking together love and harmony. సత్యమును ప్రకటించేటువంటి దేశములందు ఒక భారతదేశమునకు మించినటువంటి దేశము మరొకటి లేదు. There is no equal to the land of Bharat for proclaiming the truth. ఈ భారతదేశమునందు అనేకులు ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు అభివృద్ధిగాంచారు. There are many people in this land of Bharat who have promoted the study of spiritual matters. శ్రీరాముడు పాలించిన దేశం ఈ భారతదేశము. Sri Rama was born in the land of Bharat. శ్రీకృష్ణుడు గీతను బోధించినటువంటి దేశము ఈ భారతదేశము. This very land is the place where Sri Krishna taught to people the Bhagavad Gita. వ్యాసుడు వేదములను భిన్నము గావించి ప్రచార ప్రబోధములు సరిపినటువంటిది ఈ దేశము. In this land, sage Vyasa taught to people the great scriptures. వాల్మీకి రామాయణమును లిఖించి దేశములకు సత్యధర్మములను ప్రబోధించినటువంటి దేశము ఈ భారతదేశము. Sage Valmiki wrote the Ramayana and then he proclaimed Satya and Dharma to all the people of the nation. ఇట్టి పవిత్రమైన దేశము ఎక్కడ కూడా మరొకటి లేదనే చెప్పవచ్చును. There is absolutely no equal to this place where it is concerned in spiritual values. ఇట్టి పవిత్రమైన భారతదేశం నందు పుట్టి భారతీయులని అనిపించుకొని భారత సౌమ్యాన్ని ప్రచార ప్రబోధన సరుపుటకు ఈనాటి మానవుడు వెనుకంజ వేస్తున్నాడు. Today's man is hesitant to proclaim himself as one born in the land of Bharat and to declare the values that have been taught in Bharat from time immemorial. కనుక ఇట్టి భారతదేశం నందు పుట్టినటువంటి యొక్క ప్రజలు భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిని అనుభూతి చేస్తూ, ఆరాధన చేస్తూ, అభ్యసిస్తూ, అందిస్తూ రావాలి.
So the people born in Bharat should really learn all these values and try to teach and proclaim it to the whole world. భారతదేశమునందు వీచేటువంటి గాలి సత్యసూక్తమైనటువంటిది. The very air of the land of Bharat is pure and full of truth. కాళ్ళ క్రింద లేచేటువంటి దుమ్ము ధర్మశీలమైనటువంటిది. The very dust that rises from the feet is full of the value of dharma. భారతీయుల యొక్క ఔన్నత్యము నిజముగా విచారించిన ఈ భారతదేశమునందు మట్టిగా ఉండేటువంటి ఒక భూమి, మరణంగా వచ్చినటువంటి భూమి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మణిగా మారుతూ వచ్చింది. Whatever perhaps is not very sacred, the very dust of the land of Bharat transforms it into something that is very valuable and భారతీయుల sacred. యొక్క జీవితము క్షమా జీవితము. The very life of the man of the Bharat is full of forbearance. భారతదేశమునందు ప్రవహించేటువంటి గంగ ప్రేమవాహిని. The very Ganga which flows is full of love. ఇటువంటి సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమలకు నిలయమైనటువంటి భారతదేశము ఈనాడు ఏ విధంగా మారుతూ వచ్చింది? Why is the land of Bharat now becoming different when it has been the very symbol of Satya, Dharma, Prema? ప్రాచీన కాలం నుండి ఈ భారతదేశము ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క ఆదర్శ చరిత్రలను దేశానికి అందిస్తూ వచ్చింది. This land of Bharat from the very ancient times is holding up as examples great people. పరమ పావనమైన భారతావనియందు సహనమన్నదే మనకు చక్కదనము. In the land of Bharat, the women of India have been exemplary for their forbearance and fortitude. పరమ పావనమైన భారతావనియందు Among the pure and unsullied women, సహనమన్నదే మనకు చక్కదనము. these unsullied and pure women of Bharat have held up a mirror. వ్రతములన్నిటియందు వన్నెగాంచిన ఎట్టి ఘన సత్యశీలమే కఠిన తపము. The greatest austerity and vow is to keep up these values thoroughly. మాతృదేశము కన్నా మాన్యం ఏది? There is nothing beyond the motherland. ఇలాంటి పవిత్రమైన భారతదేశం నందు సహనమే మనకు సత్యశీలము. It is fortitude that is the exemplary virtue in the land of Bharat. శాంతమే మనకు రక్షక భర్త. It is peace that is the adornment. ఇటువంటి పవిత్రమైన భారతదేశం నందు మనం జన్మించి కూడాను ఈ దేశం యొక్క సంస్కృతిని మనం ఈనాటికి కూడాను కాపాడుకోలేకుండా ఉన్నామంటే ఎంత అవివేకమో యోచించుకోవచ్చు. How deplorable it is that we who have been born in this land of Bharat, which is full of these values, have forgotten them totally today. కానీ ఈనాటి యువకులు చదువులు చదవాలి. Today's young boys and girls have got to have education. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలి. They have got to study higher studies. ఆ విద్య యందు ఉన్నటువంటి ఆదర్శాలను జగత్తుకు చాటాలి. But they have got to spread this as exemplary to all the people. కానీ ఈ చదువులంతా కూడా కేవలం ఉద్యోగాల నిమిత్తమై మనం చదవరాదు. We should not study only for a livelihood. ప్రజలకు భారతీయ సంస్కృతిని అనేకంగా బోధించి ఈ సంస్కృతి యొక్క అభివృద్ధి యొక్క విషయములను విపులంగా విమర్శించాలి. We should disseminate the very traditions of Bharat and the culture and see that once again it is resurrected. కానీ ఈనాటి విద్యార్థులు కూడాను ఈ చదువులు చదవటము కేవలము ఆదర్శాలు అందించే కోసమని యోచించుకోవటం లేదు. But today's boys and girls who study, they do not ever think that these values have got to be తాత్కాలికమైనటువంటి యొక్క అనుకూలమైన నిమిత్తమై ఈ చదువును వినియోగించుకుంటున్నారే కానీ నిత్య సత్యమైనటువంటి భారతీయ సంస్కృతిని అనుభవించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ చదువులు అభ్యసించడం లేదు. They do not want to proclaim the tradition and the culture of Bharat, but they merely study for the sake of short-term benefits. ఉద్యోగములు చేయ యువతులందరూ If boys study this type of education, go for jobs, ఉద్యోగములు చేయ యువతులందరూ if boys go for jobs, ఆఫీసులకు వెళ్ళి అలమటింత్రు. if they go to the office, the women, భార్య భర్తలిరువురు ఆఫీసులకు పోవా
గృహకృత్యములు తీర్చు గృహిణులేరి. When boys and girls of educated go for jobs, who will look after the home? పరబాలురకు నేర్ప పాఠశాలలకేగా తమ బాలురకు నేర్పు తల్లులేరి. When they go to teach other children, who is the tutor to teach their own children? ఆలుమగలిరువురు ఆఫీసులకు పోగా గృహకృత్యములు తీర్చు గృహిణులేరి. So when boys and girls go for jobs, who is the housewife to look after the home? పుస్తకాలు చేపట్టి పురుషుల వలె పోవా వంట ఇంటిని దిద్దు వనితలేరి. When they take the books and go like men to the office, who is going to look to the kitchen? ఇంటిలోని కొరతలెంతయో యుండును డబ్బు కొరత తీరు దాని వలన. When there is so much lacking in the home, will money solve these problems? సుఖము చూడబోవ శూన్యమే ఉద్యోగి పదవి యందు ఉన్న పడతికెప్పుడు. If one goes for status and for jobs, definitely they do not derive any happiness from it by neglecting the home. ఈనాడు చదువుకున్నందుకు స్త్రీలు కూడా ఉద్యోగం చేయాలని ఒకరిపైన ఒకరు పోటీలు పడుతున్నారు. Today women, because they have studied, they are sort of wanting to go for jobs in competition. ఉద్యోగం చేయటంలో దోషం లేదు. There's nothing wrong in going for a తప్పు job. లేదు. It's not wrong. కానీ But తమ ఇంటి పరిస్థితిని కూడా గుర్తించుకొని ఆ ఉద్యోగంలో ప్రవేశించాలి. they must also look after their home affairs and then only get into jobs. ఉద్యోగములు చేయ యువతులందరూ పోవా వంట ఇంటి దిద్దు వనితలేరి. If the woman goes out of the house for jobs, who is the woman who looks after the kitchen and the care of the home? మన ఇంటి పరిస్థితిని కూడా గుర్తించుకొని వర్తించాలి. So one has to look after the needs of the home also. ఆలు మగలిరువురు ఆఫీసులకు పోవ పిల్లల పోషించు తల్లులేరి. When boys and girls go to the office, who will look after the children? ఆ పిల్లలను చూసుకునేటువంటి తల్లి ఇంటిలో లేకపోవటం చేత పిల్లలు పెడమార్గం బట్టి చెడిపోతున్నారు. Because the mother is not at home to look after a child, the child goes in different wrong ways. పుస్తకాలు చేపట్టి పురుషుల వలె పోగా Taking the books, if she goes to the office like men, గృహకృత్యములు తీర్చు గృహిణులేరి. so there is no housewife to look after the home. పరబాలురకు నేర్ప పాఠశాలలకేగా తమ బాలులకు నేర్పు తల్లులేరి. She goes to the school to teach other children, but who is there to teach her own child? కేవలం ఈ ఉద్యోగముల వల్ల ధనాశల వల్ల కొంచెం గృహకృత్యములు సదుపోవచ్చును కానీ తమ బిడ్డలు ఏ పెడమార్గం పడతారో ఇంటిలో తల్లులండ్రులు లేకపోవటం వల్ల పిల్లలు పెడమార్గం పట్టి చెడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంటుంది. They may have a desire to work and earn money, but when they leave the children at home all alone, the children get spoiled. మొట్టమొదట మన చదువును మన పిల్లలకు బోధించాలి. So whatever we have learned, we have got to teach the children. పిల్లలను అభివృద్ధి పరిచినప్పుడే నీ యొక్క చదువు యొక్క విషయము అర్థమవుతుంది. It is only when we care for the children's prosperity, then only there is a meaning to your study. చదువు వ్యక్తి యొక్క నిజమైనటువంటి శక్తిని నిరూపించే నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిది. When you study, it is to bring out the potential in you. That is it. ఈ విధంగా వనితల యొక్క ధర్మములు మనం గుర్తించి వర్తించడానికి ఎన్నో ఆదర్శాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. To be aware of the duties of a woman, there are many ideals that are shown to us. ప్రపంచం లోపల స్త్రీలు ఎన్నో విధమైనటువంటి యొక్క సంస్కారాన్ని అభివృద్ధి పరిచి ఆ సంస్కృతి ద్వారా తమ యొక్క జీవితమును ఆదర్శప్రాయంగా నిరూపిస్తూ వచ్చారు. Many women were there who tried to show that to the world that values mattered more than the material things. కనుకనే సావిత్రి వీరందరూ కూడా ఎట్టి ఆదర్శాన్ని అందిస్తూ వచ్చారు అనేటువంటిది బోధిస్తుంది. It is Savitri, the great woman, who was exemplary. ఆనాటి కాలంలో స్త్రీలు తమ గృహకృత్యములు తీర్చుకుంటూ గృహాన్ని పోషించుకుంటూ పిల్లలకు తగిన ఆదర్శాన్ని నిరూపిస్తూ తాము ప్రవర్తించి పిల్లలకు తగినటువంటి ఆదర్శాన్ని అందించేటువంటి వారు. In those women of the old led exemplary lives, looked after their home and their children, and thereby became illustrious examples. కానీ ఈనాడు అట్టి ఆదర్శాన్ని తమ బిడ్డలకు అందించేటువంటి తల్లులు చాలా కరువైపోయారు. But today the women are scarce when they hold up examples to their children. డిగ్రీ తీసుకున్న తక్షణమే ఉద్యోగాల కోసమని అప్లై చేస్తుంటారు. As soon as they get their degrees, they apply for a job. ఇంకా తన ఇంటిలో ఉన్నటువంటి పిల్లల గతి ఏమవుతుంది? Then what is the fate of the children at home? ఒక్క బిడ్డను తల్లి పోషించిందంటే అదే గొప్ప దేశానికి ఉపకారం చేసినట్టు.
If they can just take after one child, they'd be helping the nation so much. తమ బిడ్డలు పెడమార్గమును పట్టించి తాము ఉద్యోగాలు చేసి ఎంత ధనమును సంపాదించి వచ్చిన ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the benefit when she earns so much money leaving the home and leaving the child to the care of others? కనుక మొట్టమొదటి ఇంటిని సర్దిద్దుకోవాలి. So first and foremost, you must look after your home properly. ఇంటి పనులు చక్కగా జరుపుకోవడానికి తగినటువంటి అవకాశం అందించుకోవాలి. To take care of the chores of the house, you will have to take all your strength. కానీ ఈనాటి విద్యావంతులైనటువంటి స్త్రీలు ఒక వంటవాడిని పెట్టుకుంటారు, ఒక వర్కర్ని తీసుకుంటారు, తాము ఉద్యోగాలు చేస్తుంటారు. Today's women, they employ a cook and make them do the work at home and they go out for ఈ a job. వచ్చేటువంటి జీతం లోపల ఈ వంటవాడికి ఒక పని మనిషికి సరైనటువంటి స్థితిగా సరిపోతుంది. So whatever money they get, they'll have to pay to the cook and the servant woman of what you తర్వాత earn. తమ బిడ్డలు ఏ విధమైనటువంటి మార్గంలో పడుతున్నారు యోచించుకోవాలి. Then they'll have to think of how they've got to develop their children. నిరత సత్యప్రవుడి ధరణి నేలిన హరిశ్చంద్రుడి ధరభాష చనగలేదా? Was not Harishchandra born on this land? ఆ చంద్రమతి ఎంతటి చదివినప్పటికీ తల్లి యొక్క దీన్ని మొట్టమొదటి భర్త యొక్క దీన్ని అనుసరిస్తూ వచ్చింది. Chandramati, who was his wife, who had always followed her husband meticulously. అతను కొంత బలహీనుడు అయ్యేటప్పటికీ తాను ధైర్యాన్ని బోధిస్తూ వచ్చింది. When he became a little weak-minded, she started to tell him and put courage into him. రాజా, మీరు చక్రవర్తులు, O king, you are the emperor. మంచి తెలివితేట గలవారు, You're full of intelligence. విద్యా సంపన్నులు మీరు. You have got a lot of అట్టి మీరు vidya. బలహీనతకు చోటు ఇవ్వకూడదు. Such a person should never give in to weakness. సత్య మార్గమునందు మనం ప్రవేశించాము జీవితాన్ని. We have got to fill our lives with a lot of satya. సత్యనదిలో మనం ప్రవహించాము. We have got into satya. ఈదగలిగితే మనం గట్టు చేరుతాము, లేకపోతే మునిగిపోతాము. And only then we shall reach the other bank. ఇంతే కానీ మనకు తిరిగి పోవటం మనకు దీక్ష కాదు అన్నది. We should not turn back. That is not the vow we should take. కనుక ఇటువంటి ధైర్యాన్ని పతుల గూడును బోధించినటువంటి స్త్రీలు ఆనాటి స్త్రీలు. Those days women even put in a lot of courage into their men. భారతీయ సంస్కృతిని అంత పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మార్గంలో కాపాడుతూ వచ్చిన వారు భారతీయ స్త్రీలు. The women of Bharat were those who tried to look after their husband, not only ordinary welfare. సీత ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎంతైనా కూడాను తాను కంటినీరు నింపక, Whatever the circumstances, she did not shed tears. ఇతరులకు ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అందిస్తూ వచ్చింది. She became exemplary and showed it to everybody. రాక్షసుని చేతిలో చిక్కుకొని కూడాను Even when she was caught by the Rakshasas, ఏమాత్రము జంకక కుంకక she never felt afraid. తన యొక్క పతి యొక్క గుణములను పోషించుకుంటూ, And she started always think of the values of her husband. రాముని యొక్క పత్ని సీత అయినందుకు సీతారాముల వలె మనం నడుచుకోవాలి జీవితాన్ని అని ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. So Rama being exemplary, she thought, she being his wife, she should uphold the dharma and the values of her దమయంతి, husband. ఈ దమయంతి గొప్ప పతివ్రత. Damayanti was a pativrata. ఆమె తన యొక్క దీక్ష చేతనే పతి యొక్క గుణమును కూడాను అభివృద్ధి పరచుకొని రాజ్యాన్ని సంపాదించింది. Because of her determination, she was able to win back the kingdom of her husband. కానీ ఆనాటి కాలంలో స్త్రీలు ఆ విధమైనటువంటి గుణముల చేత రాజ్యాన్ని పోషించుకుంటూ, పిల్లల్ని పాలించుకుంటూ, అన్ని విధములైనటువంటి గొప్ప పేరును సంపాదించుకుంటూ వచ్చారు. Because of the sterling virtues of the women of those days, not only they saved the kingdom, but they also looked after their children and spread these values all అలాంటి over. గొప్ప పేరును మనం సంపాదించాలి. So we will have to earn such a great name. మంచి పేరును సంపాదించాలి. We have got to earn a good name. మనకు ఉద్యోగం లేకపోయినప్పటికీ ధనం లేకపోతే పోతుంది. Doesn't matter if you don't have a job or money. ధనం వల్ల కలిగేటువంటి సుఖం కంటే మన గుణం వల్ల కలిగేటువంటి సుఖమే గొప్పది. The happiness that we derive from values which we practice is ఈనాటి విద్యార్థులు కూడాను బలము, గుణము, చెలిమి ఈ మూడింటి కోసమే పాటుపడుతున్నారు. Today's boys, educated women, and they're only striving for wealth, prosperity. కానీ ధనము ఉండొచ్చును, చెలిమి ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చును, బలం ఉండవచ్చును. You may have strength, friends and money. కానీ గుణమే లేకపోయినా ఏం ప్రయోజనము? But if you do not have good qualities, what is the use? పురుషులకు కానీ స్త్రీలకు కానీ గుణమే గొప్ప ప్రధానము. For men and women, it is virtue that is important. గుణము లేని జీవితము బలం లేని జీవితమే. The life without these virtues is full of weakness. కనుకనే ఆనాటి స్త్రీ పురుషులు గుణములకై పాటుపడుతూ వచ్చారు. So those days, men and women, they strive for these values and good character. పేరు ప్రతిష్టలకై ప్రాణాన్ని ఇస్తూ వచ్చారు. They did not even fear to give up their lives for this cause. పతి యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడే నిమిత్తమై స్త్రీలు పాటుపడుతూ వచ్చారు. The women strive to keep up the honor of their husbands.
వ్యక్తి యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడుకునే నిమిత్తం కాదు. They strive to uphold everything that was virtuous and good. వ్యక్తి యొక్క బలము ధనం పైన ఆధారపడలేదు. The strength of the individual is not upon wealth. గుణం పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. It is on good character and goodness that it కనుక ఆనాటి కాలం నుండి కూడాను భారత స్త్రీలు గుణం కోసమని ఎంతయో ప్రాకులాడుతూ ప్రాణాన్ని వదులుతూ వచ్చారు. So from time immemorial, the women of Bharat were striving only for sterling virtues. కనుక ఈనాడు కూడాను మనము మన గుణం కోసమని ఎన్ని విధమైన శ్రమైనా ఓర్చుకోవాలి. So today we'll have to strive to get for ourselves good qualities and virtues. లోకములో In the world, గుణవంతులైనటువంటి స్త్రీ పురుషులు లేకపోవడం చేతనే దేశం ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితులకు దాగిపోయింది. it's because men and women of character are deteriorating. The state today is so deplorable. కనుక ఈనాడు మనం కావలసినటువంటిది కనక వస్తువులు కాదు. It's not today that we want golden, గుణమును మనం సంపాదించాలి. not wealth, but we have to acquire గుణము quality. లేకపోతే ఎన్ని బలం నుండి కూడా ప్రయోజనం లేదు. Good qualities are important. No use of wealth and prosperity. ధనమున్నదని ఘనముగా పొగిడిన If you think only wealth matters, క్షణమైన సుఖం మనకు చిక్కదు. you will not get eternal happiness. కనుక గుణమును సంపాదించుకోవాలి. So you will have to acquire good quality. ఈ గుణముతో పాటు Along with these good ప్రతి ఒక్క qualities, గౌరవాన్ని కూడా మనం కాపాడుతూ రావాలి. you have got to sustain the honor of your husband. ప్రతి గౌరవమే కాపాడకుండా పోయిన ఈ స్థితి ఎంత సంపాదించినప్పటికీ ప్రయోజనం ఉండదు. If you cannot safeguard the honor of your husband, what's the use of earning so much? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ముఖ్యంగా స్త్రీలు పురుషులు మనం చేయవలసినటువంటి పని గుణవంతులుగా తయారు కావాలి. The most important thing for men and women is that they should develop a good గుణమే character. లేకుండా ఎంత పని చేసి కూడా ఎంత చదివి కూడాను ప్రయోజనం ఉండదు. If they do not have good qualities, what's the use of education and all that they strive చదువులన్నీ for? చదివి చాలా వివేకి అయి మగిడి తండ్రి కూడా మందమతుడు. What's the use if you have studied and you cannot understand these things? ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని గుణము మానలేరు. So if you even study a lot and if you cannot give up your bad qualities, what is the use? తరచి చదువ తర్కవాదమే కానీ పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేరు. You are studying only for the sake of argumentation, but you are not really studying for the truth. చదివి చావంగనేటికి చావులేని చదువలేవు. You study and study. What is the use? Try to study that from which you get absolute liberation. కనుకనే ఈనాటి చదువులన్నీ కూడా కేవలము So today's education, పొట్టకూటి నిమిత్తమై బయలుదేరినటువంటివిగా ఉంటున్నాయి. it's something one strives for livelihood. నీతి నిజాయితీలను పూర్తి మోసం చేసుకుంటున్నాయి. Truth and everything else has just gone. గౌరవ మర్యాదలను మంట కలిపి వేస్తున్నాయి. Honor and virtues have been burnt up. కనుకనే మనం ఈనాడు సంపాదించుకోవాల్సినటువంటిది మనము సరియైన కీర్తిని. So today what we have got to acquire is fame, which is good. ఆనాడు ధర్మమునకే పట్టం కట్టారు. In those days only follow righteousness. సత్యమునకే కంకణం కట్టారు. It's only for truth that they strived. ప్రేమ చేతనే జీవితాన్ని సాధిస్తూ వచ్చారు. They lived their lives full of love. భారత స్త్రీలంతా కూడాను కేవలం ఆనాటి కాలం నుండి సత్యమునకై త్యాగం చేస్తూ వచ్చారు. Women of Bharat sacrificed themselves for unalloyed pristine truth. అలాంటి సత్యజీవులైనటువంటి స్త్రీలు ఈనాడు ఎక్కడ కూడా కనిపించటం లేదు. We do not find such great women of truth today. సత్యమునకై తన జీవితాన్ని అంకితం గావించినటువంటి స్త్రీలు ఎందరో ఉన్నారు. There are so many people who sacrifice their life for the sake of truth. తన సత్య మహిమచే దావాగ్ని చల్లార్చే తృతిచందమతి భారతీయగాదే. Is not Chandramati the woman of India who tried to honor her husband? కుల సతీత్వము అగ్ని గుండాన ప్రకటించే సీత భారత దారా జాతగాదే. Is not Sita the one, the illustrious woman of Bharat? కినిసి దుర్మద కిరాతియు భూతి గావించే దమయంతి భారత రమణిగాదే. Is not Damayanti a great woman who got back everything for her husband? సత్ప్రసాగర వేష్ట సత్మాసలమున భరత దాత పతివ్రత ప్రభావ భావ సంపన్నతకు గాదే బట్టభూమి. So there are so many women who have been of sterling character. అఖిల దేశాలకిది ఉపాధ్యాయి కాదే. Are they not the teachers for the whole world? భారతదేశము అనాది కాలం నుండి కూడాను అన్ని దేశములకు ఉపాధ్యాయ స్థానంలో నిలిచినటువంటిది ఈ పవిత్రమైన భారతదేశం. India from times immemorial has been the guide and the teacher for everyone. కనుకనే ఈ పవిత్రమైన భారతదేశమును కర్మభూమి, త్యాగభూమి, యోగ భూమి అని బిరుదులు సంపాదించింది. So the pristine pure land of Bharat is a land of karma, tyaga. It's called so.
కర్మను ఆచరించాలి. You have got to do your duty. కర్మనే లేకుండా మన జీవితమే జరగదు. If we do not follow karma, our whole life is lost. మనం దినమునకు ఎంతయో కాలంను వ్యర్థం గావిస్తున్నాము. We are just wasting so much time every day. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. కాలంను వ్యర్థం గావించుకోవటము ఇది సరైన సార్థకం కాదు. You should not waste time. That's not the way to do it. It's not proper. మన యొక్క కాలం లోపల ఎంతో కాలంను వేస్ట్ అయిపోతుండాలి. Today, so much of time is being wasted. కానీ ప్రాచీనులు ఆ విధంగా కాలమును ఒక క్షణమైనా వేస్ట్ చేసిన వారు కాదు. But people of ancient times, they never frittered away the time. కాలమే భగవత్ స్వరూపుడు అనుకొని కాలాయ నమః, కాలకాలాయ నమః, కాలతత్పరమాయ నమః, కాలాతీతాయ నమః, కాలస్వరూపాయ నమః అని కాలాన్ని ఆరాధన చేస్తూ వచ్చారు. They began to worship time as the one supreme. అట్టి కాలస్వరూపుడైనటువంటి యొక్క దైవాన్ని మనం ఎందుకు విస్మరిస్తున్నాము? Why have we forgotten that God who is the very embodiment of time? ఒక దినం సండే వచ్చిందంటే అబ్బా ఈనాడు నేను హాయిగా ఉంటానని ఆనందిస్తాడు. ఆనాడు మనం బాధపడాలి. సండే టైం లోపల పని లేకుండా పోతుండాలి, ఎంత కర్మ విమోచన చేస్తున్నాము. When the night comes or the twilight comes, you feel happy that you're free. That's not so. That's కాలం వ్యర్థం గావిస్తున్నాము. You're just wasting the time. కాలంను మనము సరైన రీతిలో వినియోగించుకోవటం లేదు. You've got to use the time in the proper way. ఏ పని లేకపోయినప్పుడు ఏదైనా ఒకటి సమాజ సేవ అయినా మనం చేయాలి. If you have got the time, get into social work. పరోపకారానికైనా మనం పాటుపడాలి. We have got to strive to help others. దేశ సంరక్షణకై మనం త్యాగం చేయాలి. For the sake of our land, we have got to make great sacrifices. జనుల యొక్క అభివృద్ధి కోసమే మనము ఎంతైనా ఆధారం చేసుకోవాలి. We have got to be exemplary in the way we sacrifice ourselves for our nation. ఇది భారతీయులు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి యొక్క కర్మదీక్ష. This is a thing of the Bharat, which is the duty of the land, people of Bharat. దీనినే భగవద్గీత ఎందుకును కర్మణ్యేవ అధికారస్య మా ఫలేషు వదాచన. It is said in the Bhagavad Gita, do your work, but the fruit of the work is not yours. కర్మాన్ని మనం సార్థకం చేసుకోవాలి. We have got to do our duty. కర్మ అనగా ఏమిటి? What's the meaning of ఏదో karma? పాపకర్మ పుణ్యకర్మ అనుకుంటున్నాం, అది కాదు. మానవుడు ఆచరించేటువంటి ప్రతి చైతన్యం మీద కూడా కర్మనే రూపం. Everything that one man does with consciousness is called duty. మానవుడుకు ఉన్న కర్చరణాది అభియమల చేత కావించేటువంటి సర్వ కర్మలు కూడాను పుణ్యకర్మలే. Everything man performs with his hands and his legs is all sacred duty. కానీ ఈ పుణ్యకర్మలకు ఆధారమైనటువంటి యొక్క భావం పవిత్రమైనదిగా ఉండాలి. But your feelings have got to be pure when you do your duty. భావం పవిత్రమైనదిగా ఉంటున్నప్పుడు ఎట్టి కర్మలు చేసినా కానీ అది పరమాత్మ ఆరాధనగానే తోస్తుంది. When your thoughts are pure and you do the work, everything is an offering to God. కనుక మనము ఒక క్షణమైనా కూడాను కర్మను వేస్ట్ చేయకూడదు. మనం We should not waste our duty. ఆ విధంగా చేసినప్పుడే మనకు నిజమైన జీవితము సార్థకమవుతుంది. It's only when we do that way our lives will really become worthy. మానవులకు కాయమును అందించాడు, Man has been given this time, కాయమునకు కర్మను అందించాడు, and for everything you have got to do your కర్మకు duty. కారణం అనిపించాడు, And for your duty the cause, కాలం కూడాను అందించాడు. and the time is also given. కర్మ, కాయము, కాలము ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వం చేతనే మానవుడు సార్థకం కావాలి. Your body, your dharma and your thoughts, these are combined. కాలకర్మ కారణ కర్తవ్యాలు చక్కగా నిర్వర్తించడమే మానవుని యొక్క ప్రధానమైన ధర్మం. You do your duty according to the time and what is assigned to you. ఇలాంటి పవిత్రమైన భారతీయ సంస్కృతిని ఈనాడు అందరూ కూడా విస్మరించారు. Everybody has got to think of this wonderful tradition, culture of Bharat today. భారతీయ సంస్కృతి అంటే ఎంత పవిత్రమైనటువంటిది. The culture of Bharat is something so అనాది very కాలం grand. నుండి కూడా భారతదేశంను సంరక్షించుకుంటూ వచ్చేది భారతీయ సంస్కృతియే. It is Indian culture that has been protecting the land of Bharat. కల్చర్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? What do you think is culture? కేవలము ఒక జీవితానికి ఒక ఉపాధి అనుకుంటున్నారు. It is not something that's like a teacher. ఇది వే ఆఫ్ లైఫ్ అనుకుంటున్నారు. You are saying that's the way వే of ఆఫ్ life. లైఫ్ కాదు ఇది. It's not the way of life. భారతీయ సంస్కృతి నిజమైనటువంటి ఒక జీవితానికి ఆదర్శవంతమైనటువంటిది కాదు. Culture is not something which makes దేశానికే ఆదర్శాన్ని నిరూపించేటువంటిది. the culture tells the example to the whole world. కనుక ఈ కల్చర్ను మనము పవిత్రమైన రీతిగా ఉపయోగించుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. You've got to use this culture as something exemplary and pure. ఎంతకాలం నుండి భారతీయ సంస్కృతిని బోధించాలని అనేక పాటుపడుతున్నారు. Many people have tried very hard to tell people about the culture. కానీ బోధించిన కానీ వినేటువంటి వారు లేరు. But they speak, but there are no విన్న people. వారు కూడాను ఆచరించేటువంటి వారు లేరు. No use of speaking but not putting it into ఆచరించే practice. సమయంలో కూడాను తగినటువంటి ఒక అనుకూలాలు కలిగినటువంటి వారు ఎంతో ఉన్నారు. Even practicing, you've got to see to it that it is done.
ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ప్రతి కర్మను కూడా చిత్తశుద్ధితో మనము అనుభవించాలి. You've got to do every duty with a pure heart. చిత్తశుద్ధి లేక చేసిన కర్మలు అంతా వ్యర్థమైపోతుంది. Everything becomes useless if your heart is not pure and you do it. పవిత్రమైన భావం చేత చిన్న కర్మ ఆచరించినా గానీ అదే గొప్ప ఫలం కావచ్చు. Even a little work which you do with a pure heart, it becomes really fruitful. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు 19th నవంబరు లేడీస్ డే అని పెట్టుకున్నాము. Today, November 19th, we call it the Ladies' Day. లేడీస్ డే అంటే ఏమనుకున్నారు? What is the meaning of Ladies' Day? ఆనాడంతా ఏదో కొన్ని కర్మలు ఆచరించడము, కొన్ని పవిత్రమైనటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవటము, ఇతరులను ఉపన్యాసం గావించుకోవటము, ఇలాంటివన్నీ అనుకుంటున్నారు. You are thinking that that day there are some celebrations. కాదు. మనం దినమంతా కూడాను ఒక సార్థకమైనటువంటి యొక్క టైంను వేస్ట్ చేయకుండా చూసుకోవాలి. It's not merely talking and saying things, but the whole day you've got to see that you do not waste ఈ even a minute. 19వ తేదీ మనం ఆచరించినటువంటి యొక్క బలమనే జీవితం అంతా కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది. What we learn today should be an example for our lives, for a lifetime. కనుక ఇటు ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని మనము అభివృద్ధి పరుచుకొని కాపాడుకోవాలి. So this type of exemplary life, we have got to foster it day by day. తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. You have got to have self-confidence. మనం ఏ విధమైన కష్టములు వచ్చినప్పటికీ ఆత్మ గౌరవాన్ని మనం నిలుపుకోవాలి. We have got to withstand everything and establish our own honor. ఆత్మ గౌరవము, ఆత్మ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేకుండా పోతే ఇంకా మనిషి ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? If one doesn't have self-respect, it's of no use. ఆత్మ గౌరవం కోసం మనం పాటుపడాలి. We have got to strive for our ధనం own. లేకపోతే పోతుంది. Doesn't matter if we have no money. ఇంకే విధమైన బలం లేకపోతే పోతుంది. Doesn't matter if anything. సమాజంలో అందరూ అవమానం చేయని తప్పులేదు. Doesn't matter in society dishonors you. ఆత్మ గౌరవాన్ని పెంచుకోండి. But you have got to foster ఈ your ఆత్మ own. గౌరవం కోసమని అనేక రకమైనటువంటి శ్రమలు పడి లింకన్. There are many people who have safeguarded their self-respect, like Lincoln. అతను ఈ ఆత్మ గౌరవం కోసమని అనేక హింసలు పడ్డాడు. For the sake of establishing his own. తల్లి బోధించింది, నాయనా నీవు ఏది లేకపోయినా కూడా నీవు బాధ లేదు, ఇతరులు నీ స్నేహితులు నిన్ను బాధ పెట్టినా కూడా నువ్వు తప్పేం లేదు, వాళ్ళు పెడతారు, అది వాళ్ళ స్వభావం, నీవు దానికి తగినటువంటి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలుపుకోమని. His mother guided him and said, doesn't matter if people just mock at you or say anything, but you have got to establish your own self-respect. అట్టి ఆత్మగౌరవం చేతనే తన బజార్లో ఉండేటువంటి దీపం కింద కూర్చొని చదువుకుంటూ వచ్చాడు. And because of his self-respect, he studied under the street lamp. ఆ చదివేసేసి గొప్ప ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు. And having studied that way, he became so illustrious. కట్టగలవటికి గొప్ప దేశమైనటువంటి అమెరికా దేశమునకు ప్రెసిడెంట్ గా అయ్యాడు. And in the end, he achieved the presidentship of America. ఎక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు Lincoln. ఆత్మగౌరవం చేతనే కదా అంతటి స్థానాన్ని సంపాదించుకోగలిగాడు. Because of his self-respect, he was able to earn such a high status. కనుక తల్లులు బోధించేటువంటి బోధనలు చాలా ఉన్నాయి. So there are many things that a mother should teach the son. తల్లులు ఎంతైనా కూడా కుమారునికి ప్రాణం ఇచ్చేదానికి రక్తమైన ఇచ్చి తాము సాధించుకుంటూ రావాలి. The mother should be able to sacrifice even her own blood for the sake of the welfare of her ఏది son. సద్గుణములైనటువంటి సద్గుణములు పోషించే నిమిత్తమై కుమారుడికి మంచి బోధన చేస్తూ రావాలి. The mother should teach the son of the very great virtues. సద్గుణములనగా ఏమిటి? What are these good qualities? మామూలు దుర్గుణాన్ని దూరం చేసి సదాచార సంపన్నుడైనటువంటి సద్వాక్యములను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. That is to take away the bad qualities and then to develop in us more and more. దీన్ని మన సమాజమునందు సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమలు అని చెప్పారు. And that is how in society we call it Satya Dharma Shanti Prema. ఈ సత్యం అనేటువంటిది ఈనాడు ఎవరు నడుచుకోగలుగుతున్నారు? Who is the one who is now looking after this? అందరూ ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నారే గాని Is anybody following Satya? స్వామి Everybody talks. చెప్పేటువంటి ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి సత్యం ధర్మం శాంతి ప్రేమ అహింస అంటున్నారు. The ideals we talk of are Satya, Dharma, Ahimsa and ఒక్క Prema. దినమైనా కూడా సత్యం చెప్పినటువంటి వాడున్నాడు మనలో? Is there anyone, at least in one day, who adheres to truth? ఊరికే మనం ఉపన్యాసాలు ఇచ్చుకుంటున్నామే కానీ There is no use of just speaking. ఆదర్శవంతమైనటువంటి అనుకూలాలు మనం చూపుతున్నామా? Have you ever been telling ourselves that we should do it? లేదు. No. సత్యాన్ని పలికేటువంటి మాటలు లేవు. There are nothing at all. ధర్మాన్ని చేసేటువంటి చేతలు లేవు. You're not doing Dharma or Satya. అనాది కాలం నుండి భారతీయ దేశం లోపల సత్యాన్ని పలుకుతూ వచ్చారు. In the ancient times, people were only speaking the truth in Bharat. ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ వచ్చారు. They were adhering to Dharma. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా కూడా సత్యాన్ని ఉల్లంఘించలేదు. Whatever the circumstances, they never forgot the సత్యం truth. నాస్తి పరో ధర్మ. They felt that దీనికంటే మించింది లేదు మనకు. ఇంకా the truth was the only thing. సత్యాన్ని పలకాలి.
ధర్మాన్ని ఆచరించాలి. You've got to speak the truth. కనుకనే మన పుస్తకాల లోపల సత్యం వద ధర్మం చర. So speaking the truth, you've got to act righteously. ధర్మాన్ని చేయాలని చెప్పారు కానీ ధర్మాన్ని పలకమని చెప్పలేదు. You've got to act in dharmic way. You're not going to సత్యాన్ని speak పలకాలి about it. కానీ సత్యాన్ని చేయడానికి వీలు లేదు. You've got to speak the truth, but you cannot translate it into action. మనము చెప్పినవి చేసినవి పలికినవి అంతా ఒక్కటి కావాలి. Thought, word and deed should be in అది harmony ప్రాపర్ always. స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్ అనేది So the భారతీయ సంస్కృతి. So it is said the proper study of mankind is man. తలచినటువంటి తలపు, Whatever you think, నాలుగు నుంచి వచ్చిన పలుకు, whatever words you speak, రెండు కూడా నువ్వు క్రియ లోపల లీనం కావాలి. and in action they should combine together. ఈనాడు తలపు ఏమొస్తుందో కానీ ఎవరికి తెలియదు. So you do not know how your thoughts go. చెప్పిన పలుకుకు చేసే చేతలకు సంబంధమే లేదు. There's absolutely no connection between your words and your actions. కనుకనే ఈ యొక్క అపవిత్రమైన యొక్క కర్మల చేతనే మానవ జీవితము చాలా వ్యర్థమైపోతుంది. Of the unholy way of conducting ourselves, there's absolutely no happiness or peace సత్య anywhere. పలుకు చేతనే మానవ జీవితము సమృద్ధి కావాలి. It's only by speaking the truth that you can set right things. సత్యం చాలా గొప్ప విలువైనటువంటిది. Truth is very valuable. సత్యం నాస్తి పరో ధర్మః. You do not have any duty beyond truth. సత్యమునకు మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. There is nothing beyond satya, ఈ truth. సత్యం పలికేటువంటి నాలుక చేత ఎన్ని అసత్యాలు, ఎన్ని అప్రమాణాలు, ఎంత అనాచారాలు పలుకుతుండాలి ఈ నాలుక. With this very tongue which should speak the truth, you're using it in a negative way by జిహ్వే talking untruth. రసగ్నే మధుర ప్రియత్వం సత్యం హితం పరమం వదామి ఆవర్ణయేత మధురాక్షరాన్ని గోవింద దామోదర మాధవేతి అనింది. The tongue only should speak the truth and utter the name of Govinda Damodara. But what is the ఎప్పుడు tongue? పరదూషణలోనే పోతుండాలి కానీ ఈ నాలుక పరోపకారమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైన వాక్యములు The వాడటం. tongue is always straying away into gossip and criticizing others, but not అలాంటి జీవితం ఏమైపోతుందో తెలిపడానికి వీల్లేదు. that type of life. You do not know to what doom it ప్రాచీన has కాలం come. నుండి మన భారతీయులు మరణిస్తే తిరిగి ఈ దేశం నుండే వచ్చి పుట్టాలి అని సంకల్పించుకునేటువంటి వారు. In immemorial days, our people of Bharat would always feel that they should be born అట్టి again. దేశాభిమానము, మతాభిమానము, వాక్యాభిమానము అంతటి అభిమానం కలిగేటువంటి వారు. And they wanted to come back and then again, once again, resurrect and revive these things. ఈనాడు దేశాభిమానము పోయింది, Now one doesn't love them. ధర్మాభిమానము పోయింది. They do not love righteousness. ఇంక వారు చేసేటువంటి ఏం అభిమానము? And what is it? దేహాభిమానాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. What is it that they're doing? Only they are fostering their దేహం ఏమిటి? body. నీటి పుడుక. The body is just a water bubble. ఆ నీటి పుడుక వంటి దేహంను ఎంతకాలం నీవు కాపాడుకోగలవు? How are you going to look after for such a long time? Can you? ఏనాడో ఒకనాడు పుట్టుకమని పుడిపోతుంది. The body will just vanish in no time. కనుక దేహాభిమానం కంటే ఆత్మాభిమానం పెంచుకోవాలి. Instead of always thinking of the body, we have got to think of the Atma. నా ఆత్మనే సర్వదేశమును కూడా సంరక్షిస్తుండాలి. It is my Atma which is looking after the whole అందరి nation. యందు ఉన్నటువంటి ఆత్మనే నా యందు కూడా ఉంటుండాలి. The Atma which is in everyone is in me నా యందు also. ఉన్నటువంటి ఆత్మనే అందరి యందు ఉంటుండాలి. So the Atma within me is in everybody. కనుకనే ఆత్మ సుఖం నీతి కాదు, దేశానికంతా కూడా సుఖంగా ఉంటుంటది. So if you consider this true, the whole nation will be happy and peaceful. కనుకనే ఆత్మాభిమానమైనటువంటి మానవుడే నిజమైన మానవుడు. The one who thinks that it is Atma and Atma alone, he is the real ఆత్మాభిమానం man. విసర్జించి If he doesn't think of the Atma, మానవ తత్వమును బోధించకుండా if he tries to talk about కాలం వ్యర్థం గావించేటువంటి వాళ్ళ జీవితము వ్యర్థమైపోయినటువంటి. one who wastes his time in talking about unnecessary things, his whole life is useless. Embodiment. నవంబర్ 19వ తేదీ ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి దినము. November 19th is a very sacred day. నిజంగా మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో కానీ Whether you believe it or not, గృహమ్మాయి అంటే ఈ బాడీకి మదర్. Gruhamamma is the ఆమె mother. అందరినీ కూడా ప్రేమతో మనం పలకరించేటువంటిది. She used to speak to everybody with love. పైకి వచ్చేది, She used to come upstairs. స్వామి వాళ్ళు ఎవరో చాలా బాధగా వచ్చారు, ఒక్క తూరి చూచి మాట్లాడుతుందండి. I've come with a lot of pain. Swami, will you please talk to me? ఎవరైనా బాధలు పడుతుంటే ఓర్చుకునేటువంటిది కాదు. She could never withstand the sorrow of దయా others. హృదయంతో ఉండేటువంటిది ఆమె. She was full of compassion. అందుకోసమని ఆమెకి ఇంతటి పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చినాయి. That is why her fame and honor has spread so much. కనుకనే మంచి పేరు రావాలంటే పవిత్రమైన పలుకులు పలకాలి. So if you have got to get good name, you have got to say things which are ఉపకారం true. చేయాలి. You have got to help others. నేను ఎంతో కోపడుతుంటాను, నువ్వు ఈ రికమెండేషన్ చేయడానికే వచ్చేది పైకి, వద్దు పో అంటుంటాను. I would tell her, have you come to make such recommendations? Go, I would say. కాదు స్వామి, పాపం చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు, వాళ్ళు ఒక్కతూరి పలుకరించి పంపించండి. Oh Swami, they're really in difficulty. Could you speak to them once? She would say.
అప్పుడు నేనే అనుకునేది ఈమె మనసులో ఇంతటి కరుణ ఉంటుండాదే, ఇంత దయ ఉంటుండాదే అని ఎంతో ఆనందించేటువంటి వాడిని. Then I would feel how much of kindness and compassion. అట్టి హృదయాన్ని మనం నిజంగా కుదిరితే దయా హృదయము అని. Such a heart is a heart full of compassion. హృద్ ప్లస్ దయా హృదయం. Hrud plus daya is hrudaya. దయతో కూడినటువంటి యొక్క హృదయమే నిజమైన దయ. The heart which is full of compassion is ఆ the దయనే one. లేదు ఈనాడు. And కఠినమైనటువంటి వాక్కులు వస్తున్నాయి. And from there you will get true. గౌరవమైనటువంటి పేర్లు పోగొట్టుకుంటున్నారు. And the true love which comes out of this. జిహ్వాగ్నే రసగ్నే మధుర ప్రియత్వం. మధురమైనటువంటి వాక్యం కావాలి. So you will have to speak sweet words and good words. ఎవరిని నొప్పించేటువంటి పదవులు పలకరాదు. You should not pain anyone with your words. అప్పుడే మానవుడికి జీవితము సార్థకం అవుతుంది. It's only then man's life would become fruitful. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ముఖ్యంగా స్త్రీలు నోటిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. Primarily women should control their tongue. మగవాళ్ళు ఎన్నో సంస్థల్లో తిరుగుతుంటారు కాబట్టి వారికి అంత కంట్రోల్ చేయడం కష్టమవుతుంది. Because men go about all over, it's difficult for them to control their tongue. ఇంటి యొక్క బాధ్యతలంతా కూడా నిర్వర్తించుకుంటూ దానిని సరైన మార్గంలో నడుపుకోవటం స్త్రీలదే సరైన ధర్మం. So the very duty of the woman is to look after the home very carefully and meticulously and always control. ఇంటికి వచ్చేటువంటి వారిని గౌరవంగా పలకరించాలి. She should give honor and respect to those who visit her house. ఎవరైనా వచ్చేసేస్తే వారికి మన చేతులైనంత సహాయం చేయాలి. And we will have to help those who come to us. కేవలం ఇప్పుడు మాటలు చెప్తున్నామే కానీ సహాయం చేయటం లేదు. We talk so much but we don't do it. ఎవరికైనా కష్టాలు కలిగితే అయ్యో పాపం ఈనాడు వారికి జరిగింది, రేపటి దినం మనకు జరగవచ్చును. కష్టాలు ఎవరికైనా తప్పినవి కాదు. And you will have to think today they are in difficulty, tomorrow I may. ఆదర్శమైనటువంటి మాటల చేత వాళ్ళని చల్లబరచాలి హృదయాన్ని. So I may be in the same difficulty, so talk to them sweet words and kind words. మనం ఈనాటి పలుకులు సరైన పలుకులే లేవు. We do not speak properly. కఠినమైనటువంటి వాక్యములు తెచ్చుకుంటున్నాము. We use harsh words. దీనికంటే రాక్షస పలుకులే మేలు. There's nothing more demoniac than this. కనుక మనం ఇలాంటి కఠినమైన పలుకులు పలకరాదు. So we should not say anything harsh to anyone. ఎవరి మనసును మనం ఎక్కువగా నొప్పిస్తామో అంతకు రెండింతల మనసు మనం రేపటి దినం If we hurt anybody, twice the amount we'll get hurt. That's the ఏ simple కర్మనైనా truth. కూడా నువ్వు తప్పింది కాదు. We'll have to do every duty you have నేడు to. ఈనాడు ఒకరికి అనుభవిస్తే రేపటి దినం నీవు అనుభవిస్తావు. If you do something to somebody harm, you will have to suffer it the next day. కనుక పలకరించడం కూడా నువ్వు మృదుమధురమైనటువంటి వాక్కుల చేత మనిషిని చల్లబరచుకోవాలి. You'll have to speak to people pleasantly and softly. అప్పుడే నిజమైన జీవితం మనకు అర్థం అవుతుంది. Then only we will understand what is life. ఏదో ఒక అనేసినాంలే వారికి బాధ పెట్టినాంలే అని మనం నోరు మూసుకొని ఉండకూడదు. We should not just disregard everything. ఇది తప్పక ఏనాడైనా నేడు కాకపోయినా రేపైనా కూడా తప్పింది కాదు. It's a simple truth that అని దానిని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. the simple truth is whatever you do comes back to you twofold. కనుక ఎవరి మనసును నొప్పించుకోకుండా పలకరించండి. We have got to talk to people sweetly without hurting them. ఈ విధమైన జీవితాన్ని గడిపినటువంటి వారు నిజమైన ధన్యులవుతారు. If those people follow these truths, they'll నిజమైన become. ముక్తి అంటే అదే నిజమైన ముక్తి. What is mukti? That is mukti. మోక్షం అంటే అదే నిజమైన మోక్షము. This is true moksha. What is moksha? మోహము then? లేకుండా మోహాన్ని క్షయం చేసుకునేటువంటిదే మోక్షము. One who gets rid of all delusion is liberation. ఎలాంటి పరిస్థితులు ఏందైనా కూడా ఎవరిని మనము దూషించకూడదు. Whatever circumstances, we should not ఎవరిని criticize them. మనము విమర్శించకూడదు. We should not criticize them, analyze them. ఎవరి దోషములు మనం వెతుక్కుంటూ పోకూడదు. We should not search for the bad ఈనాడు qualities of ఇతరుల others. దోషములు నీ వెతుక్కుంటూ పోతే రేపటి దినం నీ దోషములు వెతికేంటారు. If you search for the bad qualities of others, ఒక చిన్న tomorrow. దృష్టాంతం మీరు తీసుకోండి. Now an example. వీడు అలాంటి వాడు అనేటి వాడికి వేలు చూపిస్తే You say this person is like ఒక వేలు this, మాత్రమే వాడిని చూపించింది. and you're pointing a finger. 3 వేలు నిన్ను చూపుతా ఉంది. Remember, 3 fingers are pointing at కాబట్టి you. 3 దోషములు నిన్నే చూపిస్తుండాది. So you have got 3 bad qualities. ఈ 3 నిన్ను చూపిస్తుండది. So when you point one finger, 3 fingers point at you. మనం ఏదో ఎవరి దోషంలో మనం చూపిస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం కానీ 3 దోషములు నీవు కూడా నీకు కనిపిస్తున్నాయి. We think we are pointing at somebody, but your అది own మర్చిపోకూడదు. defects. అది మర్చిపోకూడదు. Your own defects are హస్తస్య being భూషణం exposed. దానం. You should not. హస్తస్య భూషణం దానం. So you should not gossip or talk. కంఠస్య భూషణం దండము. So that is not the quality that you should. వాక్యం సత్యం. So you should speak the మనం truth. కంఠం ఇచ్చినందుకు దానికి అలంకారం ఏమిటి? What is the adornment for having been నెక్లెస్ born? వేసుకోవటం కాదు. It is not doing other things. కంఠం నుంచి మంచి పలుకులే అదే నిజమైన రత్నాలు. The true gems and adornment is the truth that you speak out of your mouth. హస్తస్య భూషణం దానం. దానం చేసినటువంటిదే అదే నిజమైన హస్తము.
When you give charity, that is the thing which is... అలాంటి హస్తం లేకుండా ఊరికి హస్తం పెట్టుకుంటే ఏ ప్రయోజనము? Charity is adornment for the hands. హస్తం ఊరికి వ్యర్థం. So if you do not do charity, it's just useless. కనుక ప్రతి ఒక్క అంగం కూడాను ప్రపంచంలో భగవంతుడు అందించింది అన్ని సార్థకంగా గావించుకునే నిమిత్తమే. God has given all these organs to make it justifiable. కన్నులు చూస్తున్నాయి, కన్నులు చూచేది ఉంటుంది ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి దీన్ని. We have to see with the eyes things that are pure and good. కంటిలో ఎంత వ్యక్తి ఉన్నాయో తెలుసునా, ఎంత శక్తి ఉన్నదో తెలుసునా? Do you know how much power is అంత there? శక్తినంతా మనం వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాము. We should not waste away the power in our eyes. 12 కోట్ల వెలుతురుతో ఉంటున్నది కన్ను. In the eyes there are 12 crores of power. నీకు చూచేది ఒక మనిషి కనిపించచ్చు, You might see one person, కానీ నీకు తెలియకుండా ఈ కన్ను ఎన్నో చూస్తూ ఉంటున్నాయి. but without knowing, your eyes are seeing so many things. పూర్వమంతా కూడాను నమస్కారం, సూర్య నమస్కారం చేసేవాడు కొన్ని శబ్దాలతో సూర్యుని ప్రార్థించేటువంటి వారు. So in olden days they would do Surya Namaskara and pray to the sun. సూర్యాయ నమః అని ఒక నమస్కారం చేస్తే చాలు. If you worship the sun god, it's enough. ఆ సూర్య నమస్కారం చేసినప్పుడు నీకు ఎంతో ఫలితం వస్తుంటుంది. When you do namaskar to the sun god, you ఆ really get సూర్యానుగ్రహం benefit. చేత నీ కన్నుల్లో ఉన్నటువంటి దీప్తులు చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంటాయి. When you worship the sun god, your eyes become more ఆ విధంగా lustrous. ఇతరుల యొక్క దోషములే కానీ మనం చూస్తుంటే మన కన్నులు కొన్ని గుడ్డైపోతాయి. So if you see some things that are disagreeable, your eyes also will lose their power. భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి ప్రతి అంగమును కూడా సార్థకం చేసుకోవాలి. So whatever the limbs and the organs that God has given, you should really make them సార్థకం fruitful. చేసుకోవాలంటే మనలోనే ఉంటున్నది కానీ ఆ శక్తి బయట నుంచి ఎక్కడి నుంచినో రాదు. The weakness is within you, it's not from outside. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఏదో మనం నిత్య జీవితంలో ఇవన్నీ సులభమైనట్టుగా భావిస్తుంటాం. మనము We are thinking that this is very ordinary in daily life. సులభంలోనే ఉంటున్నది మోక్షము. So in these very small things నీది is గొప్ప liberation. అదృష్టవంతుడు కాబట్టే నీకు ఇన్ని నేత్రములంతా ఇచ్చి కూడాను నిన్ను చూడగలుగుతున్నావు. Because you are somebody who is lucky, you have got the eyes to see everything. అదే అదృష్టము అన్నారు. That is fortune. అదృష్టం అంటే ఏమి? What is గొప్ప ప్రాప్తి fortune? రావటం అని కాదు. It is not that you get... అదృష్టం, ఆ అదృష్టం అనగా దృష్టికి కనిపించినటువంటిది అదృష్టం. So fortune is where you can see. కనుకనే మనకు ఏది కనిపించదు. We may not be able to see everything. కనిపించకుండా అది మనల్ని బాధ పెడుతుంటాది. We are really feeling sorry that we cannot see అదే anything. అదృష్టం. That is the good fortune of ours. ఏంటి ఫార్చ్యూన్? What is this fortune? కనిపించకుండా మనకు అందిస్తుంటాది సుఖాన్ని, సంతోషాన్ని. So we are trying to see things which maybe we cannot see. కనిపించు చేసినటువంటి ఫలితము కనిపించకుండా ఎన్నో సుఖాలు అందిస్తుంటాది. You may get some derived happiness by seeing, but there are so many things that you get అది without నిజమైన even seeing. అదృష్టము. That is the నా అదృష్టం fortune. కొద్ది అన్ని వచ్చినా నాకు చేరిపోయినాయి అనుకుంటున్నాము. We are thinking that fortune is something we అది can కాదు get. అదృష్టము. That is not fortune. కనిపించేదంతా కూడా అదృష్టం కాదు, కనిపించనిదే అదృష్టం. Whatever even you cannot comprehend is your fortune. ఆ దృష్టం, ఆ దృష్టం, ఆ దృష్టం అనగా కనిపించినటువంటిది అదృష్టం. So that which cannot see is the fortune that you have. కనుక Therefore, కనిపించినటువంటిది ఎంతో మనం వెంట ఉంటున్నాయి. we can see many things perhaps, but there are many things we cannot see ప్రేమ also. స్వరూపులారా, Embodiments of love. భారతదేశము ఎంతో గొప్పది. Land of Bharat is a very, very illustrious ఈ one. భారతదేశము ఎంతో ధనాన్ని తెచ్చి మీకు అందిస్తుండాలి. The land of Bharat is also full of prosperity and wealth. కేవలం రూపాయి నోట్లు కాదు అందించేది, It's not merely in terms of గొప్ప money. ధనము. అదే విజ్ఞాన ధనము, And that is the అదే ప్రజ్ఞాన ధనము, that is the అదే wealth. పవిత్రమైన ధనము, That's అదే the- సుజ్ఞానమైన ధనము. ఆ ధనాన్ని ఎంతో పెట్టుకొని వచ్చింది భాగవతం. That's the wealth of knowledge and truth and all these things. దేశంలో ఎక్కడ పోయినప్పటికీ ఈ అదృష్టమైనటువంటిది వెంటనే వస్తుండాలి. And in this land, wherever you go, there you find this నీ fortune. చేతుల్లోకి అందించుకుంటూ వస్తుండాలి. It's not only giving it to you, it's కానీ handing it over to you. దురదృష్టవంతుడైన వాడు ఆ చేయినే విడిచిపెడుతున్నాడు. But the man who's unlucky is not able to take it. మనం అంత కఠినం కాకూడదు. We are not that way. మనది మానవ జీవితము. Here is our human life. మానవ అంటే ఉపనిషత్తు లోపల గొప్ప పేరు కలిగినటువంటి వాడు. We are men, and in the Upanishads, man is exalted. ఉపనిషత్తు లోపల గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థం. And in the Upanishads, he is called a person with tremendous strength. ఇంతే గొప్ప పవిత్రమైనటువంటి వాడు అని కూడా అర్థము. He is also called a person who is very గొప్ప pure. జ్ఞానాన్ని బోధించేటువంటి వాడు అని అర్థము. And one who's got a lot of knowledge. విజ్ఞానాన్ని అందించేటువంటి వాడు అని అర్థము. And that he can even impart knowledge to others. కనుక ఈ ఉపనిషత్తులు అనేటువంటిది ఎన్నో అర్థాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చినాయి. So in the Upanishad, man is described in many ways. కనుక Therefore, ఈ ఒక చిన్న చిన్న పదాలకంతా కూడా మీరు అర్థం తెలుసుకోకుండా ఎంతనో తప్పులు పని చేస్తున్నాం. so we are not understanding even the meaning of the small words, and we are going in the wrong way. అదృష్టం కానీ దురదృష్టం కానీ, Whether it మంచి is కానీ చెడ్డ కానీ
మన వెంటనే ఉంటుండాలి. Misfortune or fortune, good or bad, is just behind us. కానీ అది మనం తెలుసుకోకుండా చేస్తున్నాము. But we're not understanding these తిరిగి things. అది ఏనాటికైనా అది మనకు ఒక ఫలితాన్ని అందిస్తుండాలి. Someday or other we'll have to ఆ ఫలితం అనుభవించే సమయంలో అయ్యో నేను ఏ పాపం చేస్తున్నావు అని అప్పుడు నీవు ఒగుస్తున్నావు. we will have to feel the fruit of whatever we do, and we do not అప్పుడు ఒగిచి understand. ప్రయోజనం ఏమిటి? What's the use of thinking now? ముందే నీవు జాగ్రత్త పడాలి. You've got to be careful right at the ఆ start. కష్టంలో గురి కాకుండా చూసుకోవాలి. You've got to see that you do not lose that అన్ని fortune. దైవానుగ్రహమే నీకు సాక్షి. And God is the witness. దైవ for it. సంకల్పం అనేటువంటిది గొప్ప కీర్తిని సంపాదించేటువంటిది. The will of God is something which brings great deal of అట్టి faith. కీర్తిని సంపాదించుకొని నిలుపుకొని నిజమైనటువంటి జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోండి. So try to earn for yourself fame and a good name and make good your life. నేటి నుంచి మనం ఏ పని చేసినప్పటికీ ఇది భగవత్ ప్రీత్యార్థం అనేటువంటి భావంతో అర్పణ చేసుకుంటూ రండి. From today onwards, offer everything to God. Every bit that you do, think, work and do. అప్పుడే నిజమైనటువంటి జీవితం మీకు లభ్యమవుతుంది. It's only then it's a true life that you can gather. ఈనాడు మనం సంపాదించుకున్నటువంటి ధనకనక వస్తువానాదులు కాదు. It's not what you acquire, the wealth and all that. సుజ్ఞాన విజ్ఞాన ప్రజ్ఞానమే మన వెంట వచ్చేటువంటి ధనకనక వస్తువానాదులు. There are material wealth and so many things you may acquire by way of knowledge. నిత్యమైన సత్యమైన ధనాన్ని మనం సంపాదించాలి. You have got to acquire the wealth of truth and dharma. అట్టి ధనాన్ని మనం సంపాదించినప్పుడే నిజమైనటువంటి దైవ బలం మనకు వెంటనే ఉంటుంది. That is a true wealth, and then you will have the grace of God. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు Today, ఎంతో 19th ని చాలా మంది కాచుకొని ఉండినారు. people were waiting for 19th November. అలాంటి పవిత్రమైన భావం కలగటమే ఒక పెద్ద అదృష్టము. Even to feel that good thought is really a fortune. పూర్వం ఉండినటువంటి ఈ చెడ్డ భావాలంతా వదిలిపెట్టండి. Try to give up all those bad thoughts that you have. ఉత్తమమైనటువంటి భావాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోండి. Try to cultivate good thoughts. ఉత్తమ జీవితాన్ని మనము ఆదర్శించాలని తీసుకోండి. And try to strive for a good life, an exemplary ఉపనిషత్ life. వాక్యంలో ఉండినటువంటి యొక్క పవిత్రత అనేటువంటి పదాన్ని మనం వినియోగించుకోండి. We have got to try to understand what is pure in life. ఉపనిషత్తు అనేటువంటిది మానవునికి పవిత్రమైనటువంటిది అని నిరూపించేది. And Upanishad always says that man has everything that is pure. కనుకనే ఉపనిషత్తులు అన్నీ కూడాను జ్ఞానములు అని బోధించారు. And Upanishad always tell us about knowledge and wisdom. వేదమంతా కేవలము ఒక పదములు మంత్రములు మాత్రమే. In Vedas there are the mantras. వేదము లౌకికమైనటువంటి యొక్క పురుష సూక్తము, స్త్రీ సూక్తము ఇలాంటివంతా నేర్పిస్తూ వచ్చింది. And there are many various texts of these Vedas. ఎంత వేదములు నేర్చుకున్నప్పటికీ Whatever Vedas we may learn, ఉపనిషత్తులే మీకు తెలియకుండా పోయినా అవంత వ్యర్థమైపోతుంది. if we do not understand the Upanishads, the whole thing goes కనుక waste. వేదములంతా అయిన తర్వాతనే ఉపనిషత్తులు ప్రారంభిస్తారు. It's after the Vedas that one learns the Upanishads. ఉపనిషత్తులు అనగా ఏమిటి? ఉపసమీపే నచ్చేది ఉపనిషత్తుని అనగా మనకు సమీపంగా ఉంటుంది, మనకు సరి అయినటువంటి యొక్క బలాన్ని అందించేటువంటివే ఉపనిషత్తులు. So the meaning of Upanishad is that which is near to us and which we can learn at close quarters. కనుక అట్టి నిజమైన శక్తిని మీరు సంపాదించాలని ఆశీర్వదిస్తూ నా దీర్ఘ ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. So I'm blessing you that you may acquire this true knowledge and then be happy always. भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप जान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं,